Am I audible? All clear? Very good. Very good morning, friends. So, I think we are on problem number 6 of ledger. Okay. For last few lectures, we are on problem number 6 now. Okay. For last, I think 2 to 3 lectures, we are on problem number 6 only. But today we are required to complete this problem number 6 and this ledger topic. Okay. Now, I think we had prepared journal and then ledger. I think you have balanced them. I think you all have balanced all the accounts, okay, all the remaining accounts. I think we have done with cash account, Bank of India account, and then furniture account, and also Virat's capital account, purchases account also, then Rohit's account also. Okay, so can you please tell me the balance of Sunil's account? Everyone, is this correct? Buy balance carried down 4750. Is this correct? Please check Sunil's account. A student has joined with the name Android Blue something. Okay, can you please tell me your name? Android Blue something. Okay, no issues, Harshvardhan. Okay, so we are we have completed Sunil's account also. I hope everyone has done homework. Huh? Can you balance sales account? 31st March 2022 balance carried down 4750. Then brought down will be on credit side on 1st April 2020 buy balance brought down 4750. Please check your answers. Yes, please. First of all, tell me how many of you have done homework. Okay, those who have a good habit of completing the homework the day on which it has been given. Very good, very good. I think 50 to 60% students have already completed the homework, but remaining 40%, 40 to 50% students, those who have not completed the homework, you have a bad habit of not doing the homework. Okay, if you try to change your habit, those who have not done the homework, that will be great for you. Okay, in your future, okay, in your career, I'm not telling about the 11th or 12th. In your career, in professional courses or anything you want to do in life, that will be a much better practice for you. Okay, so can you tell me the balance sales account has which balance, debit balance or credit balance? I have also told you the shortcuts to look at the balance, how you can look at the balance. Very good, Gautami. Very good, Kunal, Harsh, Bhagyashri. Very good. Yes, remarkable. Even if you do not have debit side total and credit side total, you can
definitely tell from the amounts and the from the account which I am showing on you on your screen. You can easily, very good, Aishwarya Kulkarni, Chaitanya, very good. Some of you are not answering, I don't know why. Please be straight, sit straight, erect basa, please straight basa. Honparke, please think again. Pratap, very good. Honparke, आपण carried down कुठं लिहिलेलं आहे बघा. We have written this carried down on debit side. Carried down कुठं लिहितो आपण? Very good, Gopal. We write carried down on the opposite side. Opposite side. Opposite side means balance, credit balance असेल तर आपण डेबिट साइडला लिहितो कॅरीड डाऊन. असं का हो? बिकॉज वी राईट कॅरीड डाऊन on the side which has lesser total, so that the both side total will be equal. No issues on Pankaj. Yes, please concentrate everyone. Then after sales account, Verma's account, tell me the balance. Verma's account, please tell me the balance. How much? How much is the balance of Verma's account? Amount. I need amount. Please tell me the amount. Balance. Very good, Kural. I need your answers. Verma's account. Be quick. Very good. Kulkarni, Omparke, very good. Gautami Sharla, Verma's account worker. Please think again. Gautami, are you talking about the Verma's account balance? What is balancing? Debit side total, then credit side total. Then afterwards, greater amount minus smaller amount. Then we get balance. I'm asking about that balance. Gautami, I am asking about the amount. Okay. You said 8,000, but I think debit side total is 20,000 and credit side total is also 20,000. Where is the balance? 20,000 minus 20,000. Nil balance. Zero. Okay. Ritika, we have already recorded the discount of 500. I think you missed that. 500 could not, that will not be the balance. Okay. In full settlement, we have made the payment to Verma's account. So it should not show balance. Do you remember the question? I think you should remember the question. Paid to Verma 11,500 in full settlement of his account. In full settlement of his account means Verma's account should be settled. It should not show any balance. If you show any balance in Verma's account, that will be a blunder. We have settled Verma's account. तुम्ही मित्रासोबत असं सेटिंग करत नाही का हो? पैसे दिला आता संपलं, कधी काय मागायचं नाही, काय घ्यायचं नाही, काय द्यायचं नाही, असं सेटल करता का नाही अकाउंट तुम्ही? मग परत बॅलन्स असतंय का तेव्हा? अकाउंट सेटल झालंय म्हणजे काय? अकाउंट सेटल झालंय म्हणजे काय? बॅलन्स नाहीये. आर यू गेटिंग मी? बॅलन्सच नाहीये. डायरेक्ट बोथ साइड टोटल करायचं होतं. येस, देर इज नो बॅलन्स. असं कंपल्सरी नाहीये बॅलन्स असतानाच पाहिजे. ओके, अकाउंट कॅन बी सेटल्ड, सो बोथ साइड टोटल करायचंय. Okay, please do not write any balance to Verma's account. I'm requesting you. Please do not write any balance to Verma's account. That will be a blunder. Okay, कोणाचं नाव घेऊन मी जर सांगत असेल ना, तर मी फक्त त्यांना सांगत नसतो, पूर्ण क्लासला सांगत असतो. आणि ज्यांचं नाव घेतो तरी नाराज व्हायचं नाही बरं का. ओके, आता तुम्ही मॅच्युअर्ड 11th आलात, स्कूलमध्ये नाहीये सर, तुम्ही असंच का करता सर, माझंच नाव घेता, आमचं काय रिस्पेक्ट आहे का नाही सर? तुमचं रिस्पेक्ट भरपूर आहे हो, पण मी फक्त तुम्हाला बोलत नसतो. तुमचं ते क्वेरी सेम काही जणांना असू शकतंय, मे बी त्यांनी बोलत नाहीयेत. सो आय हॅव टू क्लिअर ऑल द क्वेरीज.
No, after Verma's account, printing expenses account. Okay, tell me, is this correct? Everyone is saying yes. Very good. Is there anyone who has a different answer, or everyone got it? Kunal is saying no. Okay. So we don't have a different answer. This is the correct answer, sir. Do you feel that? Is this correct? I feel there is a contradiction between what I taught and what you are saying is correct. There is a contradiction. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे अकाउंट मध्ये बघा तुम्ही. मी अजून तुम्हाला थोडासा वेळ देतो. काय प्रॉब्लेम आहे बघा. या अकाउंट मध्ये प्रॉब्लेम आहे थोडस. तुम्हाला असं वाटायला पाहिजे, तुम्हाला वाटायला पाहिजे प्रॉब्लेम नाही आहे ऍक्च्युली, बट तुम्हाला वाटायला पाहिजे जेवढं मी शिकवलेलं आहे ना, जर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल तुमचं फार चांगलं असेल, सगळे लेक्चर तुम्ही केलेले असतील, तर या अकाउंट मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायला पाहिजे. मी जेवढं तुम्हाला नॉलेज दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये या अकाउंट मध्ये ना थोडस प्रॉब्लेम दिसायला पाहिजे तुम्हाला. ओके, मी थोडं पुढे जातो. नेक्स्ट कमिशन अकाउंट. हे करेक्ट आहे का बघा. आय होप तुम्ही बॅलन्सिंग करू शकता आता. डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल वगैरे. हा, येस. No, Harsh, I do not want that. Commission, please tell me whether this balancing is correct. Have you done like this? Those who have completed homework or those who are writing now. Is this correct? Okay, everyone is now also saying yes. Okay, this account also has some problem. Okay, this account also has some problem. Okay, very good. Bhagyashri has correctly said what I wanted from you. Very good. Bhagyashri, very good. Huh? Very good. I'm going to cover that point, Bhagyashri. Okay, do not worry. Okay, but please write what you can see on screen because Pune board says it so. Okay, Honparke, I'm not getting what you want to say. Okay, so discount account. Chaitanya, there is no problem if there is no entry on the debit side. Leave one line, sir. हा, ते तुम्ही सोडू शकता. वन लाईन तुम्ही सोडू शकता ना. ओके, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाही हो. ते वन लाईन वगैरे नाही, कन्सेप्च्युअल म्हणतोय मी तुम्हाला. कन्सेप्च्युअल प्रॉब्लेम आहे या प्रॉब्लेम मध्ये. प्लीज चेक इट आउट. डिस्काउंट अकाउंट करेक्ट आहे का? हा, एक लाईन तुम्ही ब्लँक सोडा बरं का. एक लाईन ब्लँक सोडून वगैरे घ्या तुम्ही, छान दिसतंय ते. आय नो दॅट, बट
जेएफ कॉलम मी केलेलं नाही हो, ते प्रॉब्लेम नाही आहे हो. जेएफ कॉलम तुम्ही करा ना. आम्ही करणार नाही बरं का ते. प्लीज तुम्ही तेवढं तुम्ही कॉपरेट करा तेवढं. ओके, ते प्रॉब्लेम नाहीये, मला ते म्हणायचं नाहीये. हा, ऍडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट बघा. Please tell me, advertisement account has which balance? Debit balance or credit balance? Advertisement account has debit balance or credit balance? Everyone is saying debit balance because debit side total is more. But we wrote carried down on credit side. Sir, but carried down is closing balance, sir. Sir, carried down is closing balance, sir. We write closing balance on opposite side. Sir, if we write carried down on credit side, that means that account has debit balance, sir. Okay. This carried down on 31st March will be brought down to 1st April. Okay, to balance brought down on the opposite side, that means on the debit side. Okay, 500. आता अजून एक शॉर्टकट बघा. तुम्हाला कॅरी डाऊन दिलेलं आहे, ठीक आहे, ब्रॉड डाऊन पण दिलेलं आहे त्यानंतर. मग तुम्हाला डायरेक्टली बॅलन्स सांगायचं असेल ना, समजा कोण विचारलं तुम्हाला बॅलन्स, तर हे ब्रॉड डाऊनला बघून बॅलन्स सांगायचं. हे कॅरी डाऊन थोडंसं अपोजिट साईड वगैरे थोडं अवघड जात असेल तुम्हाला, पण यायला पाहिजे बरं का ते, बिकॉज प्रत्येक वेळेस त्यांनी कॅरी डाऊनचं ब्रॉड डाऊन देणार नाहीत. कॅरी डाऊनला बघून तुम्हाला बॅलन्स सांगता यायला पाहिजे. आता समजा कॅरी डाऊन क्रेडिट साईडला आहे, तर बॅलन्स कुठला आहे? डेबिट साईड, सॉरी डेबिट बॅलन्स आहे. ओके, बट समजा क्लिअरली त्यांनी बॅलन्स पण दिले, ते कॅरी डाऊन ब्रॉड डाऊन करून दिलेलं आहे, तुम्ही डायरेक्टली सांगायचं आहे डेबिट बॅलन्स आहे बघा, डेबिटला आहे. समजताय का? बट प्रत्येक वेळेस हे ब्रॉड डाऊन दिलेलं नसतंय, त्यामुळे मी तुम्हाला ते सांगत नाही. सारखं मी काय विचारतो, काय फोकस करतो कशावर? कॅरी डाऊन वर फोकस करतो, बिकॉज कॅरी डाऊन नॉर्मली प्रत्येक जागी असतंय, जिथं पण तुम्हाला बॅलन्स लागतंय तिथं. ओके, so if carried down is on credit side, the account has debit balance. If carried down is on debit side, account has credit balance. एवढं जर तुम्ही लक्षात ठेवलात, फार सोपं जाईल. अपोजिट साईडला लिहितो कॅरी डाऊन, हे क्लोजिंग बॅलन्स असतंय. आपण अपोजिट साईडला पण का लिहितो याचं लॉजिक पण सांगितलं मी, बिकॉज बोथ साईड टोटल इक्वलच होणार नाहीये जर तुम्ही ज्या साईडची टोटल जास्त आहे तिथे लिहिलात तर. ओके, ज्या साईडची टोटल कमी आहे, द साईड विच हॅज लेसर टोटल, त्या साईडला तुम्ही लिहायला पाहिजे. ओके, so I think all the accounts we have completed with our balancing procedure. Can we move on to next question? Okay, that means in problem number 6 we have next question. We have already passed journal entries, then we have opened ledger account, necessary ledger accounts, and we have balanced the accounts also. I had said some accounts has like advertisement account, discount account, commission account has problem. Only Bhagyashri has identified that problem. सर आम्हाला पण सांगा सर, काय असं का करता सर तुम्ही? हा, मी सांगतोय बरं का पारखे, ते प्रिंटिंग एक्सपेन्सेस, कमिशन, सगळ्या अकाउंट मध्ये प्रॉब्लेम आहे इथं. कमिशन, डिस्काउंट, ऍडव्हर्टाइजमेंट. डू यू रिमेंबर? अमाऊंट नाही हो, अमाऊंट प्रॉब्लेम नाहीये हो. ऐका ना, ऐका ना, मी तुम्हाला सांगितलं होतं. हा गौतमी, यू आर गेटिंग, येस, नॉमिनल अकाउंट आहेत सगळे. मग नॉमिनल अकाउंट साठी मी एक सेंटेन्स सांगितलं होतं तुम्हाला 31 मार्चला. 31 मार्च नॉमिनल अकाउंट, डू यू रिमेंबर? Do you remember something? Nominal account and 31st March. What is the relation? On 31st March, balance of nominal account should be transferred to. No, no, no. On parke. All are not expenses. Commission we have received. This is an income for us. Commission and discount received is an income or gain for us. Okay. It has credit balances. These are all are not expenses. Okay. Balance of nominal account on 31st March of every year, balance of nominal account should be transferred to profit and loss account. Do you remember that?
I will also show you the problem in which we have done this. Okay, those who are regular would definitely acknowledge that. I think problem number is 5. Problem number 5. We had prepared a salary account and we had transferred on 31st March the balance of salary account to profit and loss account. Do you remember that? हा, ज्यांना आठवण नाहीये त्यांनी बघायचंय मग प्रॉब्लेम नंबर 5. ओके, आय विल वेट फॉर 1 minute. Balance of nominal account on 31st March of every year, balance of nominal account should be transferred to profit and loss account, and that is 100% correct. 100% correct आहे ते. But in this problem, now in problem number 6, सर तुम्ही असं का केलात सर? हे नॉमिनल अकाउंट हे कळालं का हो तुम्हाला? कमिशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेन्सेस अकाउंट, हे कळालं का हो तुम्हाला? दिस ऑल आर नॉमिनल अकाउंट्स. शेवटचे 3-4 जे आहेत ते सगळे नॉमिनल अकाउंट आहेत. मग 31 मार्चच आहे ना इथं. तुम्ही कशाला P&L ला ट्रान्सफर केला नाही? काय प्रॉब्लेम काय? सर आम्ही रिव्हिजन केलं नाही. हे आहे का तुमचं रिझन? ओके, इफ यू फील की पुढचं पार्ट मागचं सपाट असं चालतंय अकाउंट्स मध्ये, यू आर इन द रॉंग डायरेक्शन. मी प्रत्येक सेंटेन्स म्हणतो, मी लेक्चर पण नाही, प्रत्येक सेंटेन्स माझं इम्पॉर्टंट असतंय. मी फक्त 11th अँगलनी बोलतच नाही, फक्त 12th अँगलनी कधीच बोलत नाही मी 11-12th लेक्चर मध्ये. मी फार पुढचा विचार करून बोलत असतो. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. तुम्ही कॉलेजच्या लेक्चर सारखं क्लासचं लेक्चर करू नका. आर यू गेटिंग मी? मला प्लीज येस ऑर नो मध्ये रिस्पॉन्स पाहिजे. कॅन यू प्लीज से यस ऑर नो? सिट स्ट्रेट, इरेक्ट बसा प्लीज, आणि मला आन्सर द्या. पार्टिसिपेटिव्ह राहा थोडस. ओके, तुमच्यासाठी चांगलं आहे बरं का ते, तुमच्यासाठी फार चांगलं आहे ते. हा, आता प्रॉब्लेम काय सांगतो तुम्हाला? प्रॉब्लेम काय सांगू का मी तुम्हाला? आता हे जे पुढे क्वेश्चन विचारलेत ना, त्याने ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर करायला सांगितले. करेक्ट आहे का? ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर करायला सांगितले. त्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, हे सगळं असं बॅलन्सिंग दाखवलंय. हे बघा, हे पण रॉंग नाही आहे बरं का. मी तुम्हाला सांगतो, हे पण 100% रॉंग नाहीये. हे म्हणजे काय होतंय, P&L ला ट्रान्सफर केलं तरी करेक्ट आहे, आणि याचं बॅलन्सिंग करून नंतर P&L ला ट्रान्सफर केलं तरी करेक्ट आहे. सर हे काय सांगितलं सर, आम्हाला काय समजलं? ते कधी समजणार आहे तुम्हाला? चॅप्टर नंबर मी तुम्हाला सांगतो. मी भरपूर वेळा ते चॅप्टर सांगितलेलं तुम्हाला. चॅप्टर नंबर 9 तुम्हाला दिसतंय का? फायनल अकाउंट्स. एव्हरीवन हॅज बुक. ओके, तुमच्याकडे बुक आहे. चॅप्टर नंबर 9 फायनल अकाउंट्स आहे. जर तुम्ही चॅप्टर नंबर 9 चे क्वेश्चन्स बघितलात त्या पेज नंबरला जाऊन, तर तुम्हाला कळेल की तिथे सगळे ट्रायल बॅलन्स दिलेले आहेत. ओके, नंतर बघा, आता बघू नका, माझ्यावर विश्वास ठेवा. सध्या सगळे तिथे ट्रायल बॅलन्स दिलेले आहेत. सुरुवातीला 1-2 प्रॉब्लेम प्रिपेअर करा म्हणजे ट्रायल बॅलन्स, अँड देन फायनल अकाउंटच्या टॉपिक मध्ये ट्रायल बॅलन्स क्वेश्चन मध्ये दिलेलं असते. मग तेव्हा डिटेल मध्ये मी तुम्हाला सांगतो, हे जे मी बॅलन्स घेतलं ना आता, हे पण मी शेवटी P&L ला ट्रान्सफर करणारच आहे. बट मी इथे डायरेक्ट बाय P&L लिहिलेलं नाही. आर यू गेटिंग मी? प्रिंटिंग एक्सपेन्सेसचं बॅलन्स P&L ला ट्रान्सफर करायचं होतं, मी जसं शिकवलं त्याप्रमाणे. मी काय म्हणतोय, हे बाय P&L अकाउंट मी करणारच आहे, बट थोडस वे वेगळं असणार आहे. आर यू गेटिंग मी? बट ते कधी कळणार? फायनल अकाउंट मध्ये कळणार. मग आता काय लक्षात ठेवायचं सर आम्ही?
हे बॅलन्सिंग जे आहे आता या प्रॉब्लेमसाठी हे असंच लक्षात ठेवा की असं नॉर्मल बॅलन्सिंग करायचं. फक्त नॉमिनल एक क्वेश्चन विचारले नॉमिनल अकाउंटचं, तर तुम्ही पी&एल ला ट्रान्सफर करा 31 मार्च असेल तर. 31 मार्च असेल तर बाकी कुठलेही मंथ्स असू दे नॉर्मल बॅलन्सिंगच असतंय नॉमिनल अकाउंटला. मी स्पेसिफिकली सांगतोय. आय एम मेन्शनिंग इट अगेन अँड अगेन ऑन 31 मार्च यू शुड बॅलन्स. यू शुड ट्रान्सफर द बॅलन्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पी&एल अकाउंट. बट आता मी बॅलन्सच घेतलेलं आहे. हे पण करेक्ट आहे. हे मी प्रूव्ह करतो चॅप्टर नंबर 9 मध्ये. ओके. हा स्पेसिफिक क्वेरी विचारा के तुम्ही. मी दोन्ही करेक्ट आहे असं म्हणतोय. ओके. दोन्ही पण करेक्ट आहे. मी प्रूव्ह करतो. मी फायनल अकाउंट मध्ये प्रूव्ह करतो. इथं मी प्रूव्ह करू शकत नाही कारण तुम्हाला पुढचं प्रोसिजर माहित नाहीये. हे कसं आहे सांगू का मी तुम्हाला? आता एक रूट आहे समजा, एक प्लेस आहे. एक प्लेस आहे. हे प्लेसचे नाव आहेत समजा ए, बी अँड सी. तुम्ही पी&एल ला ट्रान्सफर करत होता म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट असं जात होता. हे दिसतंय का तुम्हाला रोड दिसतंय का? हे रोड आहे बरं का. हे डायरेक्ट तुम्ही सी प्लेसला जात होतात. हे झालं बाय पी&एल. ओके. आता तुम्ही काय करताय? बी ला जाताय. म्हणजे बॅलन्सिंग करताय. बॅलन्स कॅरीड डाउन, ब्रॉट डाउन लिहिताय. बॅलन्सिंग करताय. मी कॅरीड डाउन लिहित नाही, फक्त बॅलन्सिंग लिहितोय इथं. तुम्ही इथं बॅलन्सिंग करताय. म्हणजे तुम्ही हे आता ट्रायल बॅलन्स जिथं प्रिपेअर करणार आहे. मी शिकवतो तुम्हाला आता ते. इथून परत पी&एल लाच जाणार आहे तुम्ही. समजतंय? एक स्टेप वाढवलो हो फक्त मी. हां, हे कशाला केलात सर तुम्ही? डायरेक्ट पी&एल ला का घेतला नाहीत? ह्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम आहे मी तुम्हाला सांगतो. ते कधी चॅप्टर नंबर 9 मध्ये. कारण त्यांनी मला ट्रायल बॅलन्स प्रिपेअर करायला सांगितले. जर मी पी&एल ला ट्रान्सफर केलो, तर चालत नाही. ओके. ते तुम्हाला नंतर कळेल तेवढं मॅच्युरिटी आता मी सध्या सांगू पण शकत नाही. तेवढं मॅच्युरिटी पण नाहीये. तेवढं मी फायनल अकाउंट पण शिकवलेलं नाहीये. पी&एल अकाउंट मीन्स लेजर का? येस, लेजर अकाउंटच असतं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पण. ते पण मी शिकवणार आहे. तेच मी सांगतोय ना, पी&एल अकाउंट पण शिकणार आहे. असं असतं ते पण लेजर अकाउंट. टी शेप अकाउंट असतंय. ओके. आपण जसं लेजर अकाउंट प्रिपेअर करतो तसं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पण लेजरच आहे. बट ते शेवटी करतो आपण. ओके. शेवटी करतो आणि तुमच्या टॉपिकमध्ये म्हणजे तुमच्या सिलेबसमध्ये पण शेवटीच आहे ते. ओके. मी घेणार आहे. मी नाही म्हणत नाही. पण सध्यासाठी तुम्ही काय लक्षात ठेवायचंय, हे बघा तुम्ही डायरेक्ट जात होतात सी प्लेसवर. आता तुम्ही फिरून जाताय. आर यू गेटिंग मी? तुम्ही पी&एल ला ट्रान्सफर करणारच आहे हो, नंतर करणार आहे ते. ओके. मग दोन्ही करेक्ट आहेत. ओके. तुम्ही बॅलन्सिंग करून पी&एल ला जात असाल तरी करेक्ट आहे आणि डायरेक्टली पी&एल लिहित असाल तरी करेक्ट आहे. सर मग आम्ही काय करायचं क्वेश्चन पेपरमध्ये आलं तर ते सांगा सर. असं जर तुमचं क्वेश्चन असेल, मी काय म्हणतो सर स्पेसिफिकली असं नॉमिनल अकाउंट विचारले प्रॉब्लेम नंबर 5 सारखं आणि 31 मार्च असेल, तर तुम्ही पी&एल ला ट्रान्सफर करा. ते करेक्ट आहे. आणि जर असं डिटेल्ड क्वेश्चन आलं आणि जिथं ट्रायल बॅलन्स तुम्हाला विचारलेत, तुम्ही काय करायचं? नॉर्मल बॅलन्सिंग करा आणि आता मी जे ट्रायल बॅलन्स शिकवणार आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही ट्रायल बॅलन्स करा. ओके. सर मग एवढं तुम्ही ट्रायल बॅलन्स म्हणताय. सर ट्रायल बॅलन्स काय असतंय? मी सांगू का आता ट्रायल बॅलन्स काय असतंय? फार सोपं असतंय. तुम्ही म्हणणार सर हे काय टाईमपास होता असं म्हणा. कॅन आय टेल यू व्हॉट इस ट्रायल बॅलन्स? ह्याचे 2-3 प्रेझेंटेशन आहेत हां. मी आज एक प्रेझेंटेशन शिकवतो तुम्हाला. ट्रायल बॅलन्स कॅन बी प्रेझेंटेड इन मेनी वेज, 2-3 वेज or 4 वेज I can say. ओके. आधी बघायचंय नंतर लिहून घ्या. लिहिण्यासाठी गडबड करू नका. फार सोपं आहे. असं सेंटरला तुम्ही ट्रायल बॅलन्स द्यायचं. हे प्रेझेंटेशनचं एक असं प्रेझेंटेशन करू शकतो हे एक पार्ट झालं बरं का. सेकंड टाइप पण आहे, सेकंड स्टाईल पण आहे, थर्ड स्टाईल पण आहे. ओके. देअर आर 2 to 3 ways or I can say 4 ways. Okay. 3 to 4 ways in which we can present trial balance.
डू नॉट राईट, प्लीज डू नॉट राईट, आय एम रिक्वेस्टिंग यू. आपण काय करणार आहे कळालं का हो तुम्हाला? म्हणजे मी जेवढं लिहिलं त्याच्यावरून हे मी काय सांग मी ट्रायल बॅलन्स शिकवलेलं नाहीये. तुम्हाला काय वाटतंय हे बघून? स्क्रीनवर बघा मी काय लिहिलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? कळालं असेल तर येस म्हणा आणि अजून काय बोलायचं असेल तुम्हाला, काय लिहायचं? कळालं असेल तर मला सांगा, थोडंसं एक्सप्लेन करा. इन वन सेंटेन्स ओन्ली हां. ओके. येस एनीवन? कोण ट्राय करणार आहे? रॉंग असेल तरी चालतंय बरं का, मी शिकवलेलं नाहीये. ओके. ह्याला डेबिट क्रेडिट साइड नाहीये गौतमी, बट तुम्ही करेक्टली सांगितलात. डेबिट बॅलन्सेसमध्ये सगळे डेबिट बॅलन्सेस लिहायचं असं म्हणायचं ना तुम्हाला? कुलकर्णी पण तेच म्हणतात, बट हे डेबिट साइड नाहीये बरं का. ट्रायल बॅलन्स इज नॉट अ अकाउंट. ट्रायल बॅलन्स इज नॉट अ अकाउंट. इट इज स्टेटमेंट. इट इज स्टेटमेंट शोइंग डेबिट अँड क्रेडिट बॅलन्सेस. ओके. म्हणजे त्यांना काय म्हणायचंय, जे आन्सर दिले गौतमी शेरला आणि ऐश्वर्या कुलकर्णी, यू बोथ आर करेक्ट. They are saying, sir, please write down debit balances in debit balance side and please write down credit balances in credit balance column, sir. That's it, sir. This is very much easy, sir. आणि मी तुम्हाला शिकवलेलंच नाही, हे करेक्ट आन्सर आहे. डेबिट बॅलन्सेस मध्ये लिहायचं, क्रेडिट बॅलन्सेस क्रेडिट बॅलन्स मध्ये लिहायचं. अरे वा सर, मग तुम्ही कशासाठी विचारत होता सर बॅलन्स? ह्याच्यासाठीच विचारत होता? हा मग फार इम्पॉर्टंट आहे ना. आता फर्स्ट अकाउंट कुठलं होतं आपलं? कॅश अकाउंट. चला मला सांगा, कॅश अकाउंट कुठलं बॅलन्स होतं? प्लीज टेल मी, कॅश अकाउंट कुठलं बॅलन्स होतं? डेबिट और क्रेडिट? प्रेझेंटेशन बघा आता. तुम्ही फास्ट मला क्विकली सांगा, कॅश अकाउंटला कुठलं बॅलन्स? अकाउंट सांगायचं, कुठलं बॅलन्स सांगायचं? व्हेरी क्विकली. ओके. माझ्याकडे पण अकाउंट्स आहेत, आय नो दॅट. बट मला फार वर जावं लागतं त्यासाठी. स्क्रोल करून तुम्ही सांगायचं. कॅश अकाउंटला डेबिट बॅलन्स आहे. मग मी कसं प्रेझेंट करतो बघा. प्लीज सी. हे वन वे आहे, वेगळं वेज पण असू शकतात. कॅश असं कॅश म्हणून लिहायचं. डेबिट बॅलन्स. मला अमाउंट सांगता का बॅलन्सचं? बॅलन्सचं अमाउंट सांगा. प्लीज टेल मी द अमाउंट ऑफ बॅलन्स. ओके. कॅरीड डाउन, ब्रॉट डाउन तुम्ही लिहिलात ना ते बॅलन्स. कॅश अकाउंटला बॅलन्स किती होतं? एनीवन? येस, व्हेरी गुड. 34,000. तुम्ही नंतर लिहून घ्या. तुम्ही नंतर लिहून घ्या. आय एम रिक्वेस्टिंग यू. तुम्ही नंतर लिहा. एक जण मला 51,200 म्हणतायत. आय थिंक तुम्ही टोटल सांगताय गौतमी. ओके. मला बॅलन्स पाहिजे. देयर इज डिफरन्स बिटवीन बॅलन्स अँड टोटल. नेक्स्ट अकाउंट, आय थिंक बँक ऑफ इंडिया अकाउंट. येस, टेल मी. वेदर बँक ऑफ इंडिया अकाउंट हॅज डेबिट बॅलन्स और क्रेडिट बॅलन्स? बँक ऑफ इंडिया. बँक ऑफ इंडियाला कुठलं डेबिट बॅलन्स आहे का? बँक ऑफ इंडिया. मी डेबिट बॅलन्स मध्ये लिहितो बँक ऑफ इंडिया. अमाउंट सांगा हो. अमाउंट किती? मॅजिक होणार आहे. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. मॅजिक होणार आहे का? मॅजिक होणार आहे बघा तुम्ही. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. देन नेक्स्ट अकाउंट कुठलं? फर्निचर होतं का? प्लीज टेल मी फर्निचर अकाउंट. येस, पुढचं बिग क्विक तुमच्याकडे आहे. तुम्ही नंतर लिहा. लिहू नका. मी वेळ देतो ना. तुम्ही लिहू नका. मला आन्सर पाहिजे. बुकमध्ये, नोटबुकमध्ये बघा आणि मला सांगा. फर्निचर अकाउंट कुठलं बॅलन्स आहे ते सांगा. फर्निचर अकाउंट आहे. ओके. डेबिट बॅलन्सच आहे. फर्निचर अकाउंट. ओके. मला सांगा बॅलन्स किती आहे? एव्हरीवन प्लीज टेल मी. 30,000 म्हणतात. ओके. नेक्स्ट अकाउंट कुठलं आहे? कुठलं अकाउंट आहे आणि कुठलं बॅलन्स आहे सांगा लगेच. व्हेरी क्विकली. बॅलन्स पण सांगा सोबतच. शॉर्ट मध्ये सांगा, मला कळतंय. तुम्ही शॉर्ट मध्ये टाइप केलं तर. हा, ज्यांना बॅलन्सिंग कळत नाहीये सर कुठलं बॅलन्स आहे, ब्रॉड डाऊनला ऑब्झर्व करा. कळून जाईल. इझिली कळून जाईल. आणि ज्यांना कॅरीड डाऊन बघायचं सवय, कॅरीड डाऊन बघायचं, समजा क्रेडिटला असेल तर डेबिट बॅलन्स आहे. कॅरीड डाऊन डेबिटला असेल तर क्रेडिट बॅलन्स आहे. ओके. अपोजिट साइडला लिहितो कॅरीड डाऊन. कुठला अकाउंट आहे ते तर सांगा. 67,000 क्रेडिट बॅलन्स म्हणतायत. कुठला अकाउंट आहे? विराट कॅपिटल. विराट लिहू नका फक्त. इथं विराट लिहिला तर ब्लंडर आहे बरं का. विराट लिहिला तर ब्लंडर आहे तुमच्यासाठी ते. तुम्हाला सांगतो मी. विराट कॅपिटल लिहायला पाहिजे. ओके. मग शॉर्ट मध्ये लिहायला सांगितलं मी, माहिती आहे मला. म्हणून मी फक्त एकदा सांगतोय बट तुम्हाला. विराट कॅपिटल लिहायला पाहिजे आपण लिहिताना. ओके. नेक्स्ट अकाउंट इज विच अकाउंट? प्लीज टेल मी कुठला अकाउंट आहे?
मी जाऊ का वर? हा, परचेसेस अकाउंट. परचेसेस नंतर बघा कोण आहे? रोहित आहे बघा. परचेसेस सांगा आधी. परचेसेस सांगा हो. परचेसेसला कुठला बॅलन्स आहे? ओके, डेबिट बॅलन्स. अमाउंट, can you tell me the amount? 9,000. Okay. Then Rohit's account, please tell me. Big Wig. रोहितच्या अकाउंटला कुठला बॅलन्स आहे? क्रेडिट बॅलन्स आहे. ओके. रोहित, किती अमाऊंट रोहितला? रोहितला पण 9,000 आहे. ओके, क्रेडिटला. आता कळालं का हो? पुढचं तुम्ही करू शकता का? सर आम्ही हेच लिहिलेलं नाहीये. हे करायचंय, ह्याच्या पुढचं पण तुम्ही कंटिन्यू करायचंय. मी मॅजिक दाखवणार आहे तुम्हाला. ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग दिस यू विल सी अ मॅजिक. ओके, मॅजिक म्हणजे जन्नत काय असते ते दाखवतो तुम्हाला. म्हणजे अकाउंट काय, का चांगला आहे, का भारी आहे ते. ओके. बट लास्ट 1 मिनिट रिमेनिंग आहे. फॉर 10 to 15 मिनिट्स यू हॅव टू जॉइन अगेन. ओके. नेक्स्ट मीटिंग मध्ये हे प्रॉब्लेम संपते आणि मॅजिक दाखवणार आहे मी. फार इम्पॉर्टंट आहे. सी यू. लगेच जॉइन व्हायचं सेम मीटिंग आयडी पास.